तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो अलम से खफा मेरे लिए है। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। क्या डर है अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए। यो खुदा मरगरे लरम द टोले खुदाई परवाह न लरम। तासु पोई शुई पर खबर मां टोल उमर द खुदा पर भरोसा तेर करे टोल उमर और देना बाद में द खुदा असरा द खुदा भरोसा दा जमा खुदा च जमा पतंदी की चली किली अब मा तरारस एनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। चरत की चियई तासो मर्ग बदरुरसी युद्रिकुमुल मौत, मर्ग बतासो ब्यामुमी वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। कपा मुहकम ब्रजुनु के नास यही अलतबम द मर्ग न खलास नश। तासो फौजी जहाज द मल्क लोया सरमाया पके नास्ता हिफाजत फौज कई, लेकिन दाजल फरिश्ते चिकम जे के वर्ता वलाड़े वे द फौज हिफाजत बचकड़े से खबर कवाए पर उनमें यो फौजी तो हुए मावे कर कर डेर मकावे तासो दामो आए च तासो जमुंग पसर दे मल्क पे तेरा हुए कम फौज चिखपल सदर बच नकड़े शो फौज बमुंग से बच गई। कम फौज च दखपल सदर हिफाजत तो नकड़े सो अब जमुंग से हिफाजत, जमुंग हिफाजत हम खुदाए बकई दमल की हिफाजत हम खुदाए बकई। अजीजानो दा जमुंग मल्क दे दा जमुंग वतन दे मौजूदा वक्त के माशिया ताबल और अजोए चे फिक्र का दा से अजाबुन अस्तासो पसर वलाड़ दी कयो तरफ तदरुस अजाब दे बल तरफ तद इंडिया अजाब दे बल तरफ तद अमरीकी अजाब दे। कदा मल्क नो न बत शिया शिया पाती के गया न बज सुनी सुनी पाती के बलदा चिस्ताओ जमा मंस के जगड़ा द डंडे मारा है न दा स्ताओ जमा मंस के जगड़ा द कोतक मारा है न दा स्ताओ जमा मंस के जगड़ा द परजोन न दा स्ताओ जमा मंस के जगड़ा अगा द दलाइल ठीक है जी। तो है अबू बकर उमर उस्मान ज्यादा करे हजरत अली सरा च खिलाफत द अली हको अबू बकर वागस्तो मावे वारा आशिका रा मजहबो मिल्लत जुदा उलमाओं ने माफी वाड़ काबू जहल चिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह लोई दुश्मनो दासी दुश्मनो चिद कसाब नबेस खालरी रावड़ा औ द बैतुल्लाह पख्वा के बैद रसूलुल्लाह पमलाचो द पैगंबर द कत्ल साजिशुना बदा अबू जहल पकूर के गेद हजरत उमर चा तैयार करे द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सर प्रे कोल द पार दुश्मन अव्वल द सरदार कौले
بیا معافی غواړم چې عاشقارا مذهب و ملت جداس کما ابو جهل اوس چرته ولیدې نو زما د په خدای قسم وي چې زه به د ابو جهل سترګې سپوما ولې چې په دې سترګو یې جناب محمد رسول الله لیدلی یزید تاسو هر څه چې وایي کما یزید لیدی زه به د یزید هم سترګې سپوم ځکه چې په دې سترګو امام حسین لیدلی ولې کمقل یې ما خو درته وایي چې یو دا لالولو یې داسې پکوړه یم ږدم او کیمه کش مې درته نیولې راشي دا سربه کیمه او کیمه سپوت اچول سپوت په بني آدم یې مونږ ولی پای سگ بوسی د مجنو خلق گفتا آج بود پای سگ بوسی د مجنو خلق گفتا آج بود گفت گاہ در کوہ لیلا رفت بود مجنون سپیرا نیولے دے او د سپیخ پہ سپائی لگیا دا چکے د سپیخ پہ سپے سپے دے مردار دے و شک پکی نشتا چس پہ دے مردار دے خوخ پہ زکا سپاو ما گفت گاہے در کوہ لیلا رفت بود داس پہبا کلا کلا د لیلا په کوڅه کې ګرځېدل نو د دې سپي خپو سره د لیلا د کوڅې خاورې لګېدلې دي نو زه خپې ځکه سپوم چې د لیلا د کوڅې خاورې زما خولې له راشي دا د عشق مقام دی ماما تاسو په عشق څه پوهېږي ګیره مه راکاږه تاسو په څه پوهېږئ دا خلکو ته ګوره په ایمان یې ووایئ تاسو بېله خبره ده چې تاسو غونډس کې یې او مونږ هم بالران یو مولا بالر دی او عوام غونډس کوي چې هر طرف ته یې ولي په ډب یې نه یایي او نه یې په ډنګ یایي مونږ څه پوهېږو عشق یو نره غوند درد چې په دې ځای کې پیدا شي دغه ځای چې په چا مین نو د هغه کور به وي آب پکې اوسېږي بل څوک به پکې نه پرېږدي بل څوک به نه پرېږدي مولانا روم وای بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل بخدا کسی نہ امرا بشگا فجال بیرول کل کہ درون خانے تو دیگر چیکار دارد تو خدا قسم سینه می وشلا و زړه می بهر راو باسا زړه می بیا سیری کا دننه می د زړه په نقطه کې وګوره اے الله زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دننه راشي د چا زړه چې د خدای کور نو د هغه بیړي تباه ده او غرق دی داغه کور روان دی چې د چا زړه د خدای کور نو چې د چا زړه د جناب محمد رسول الله کور څنګه کور به نوز جانتا ہوں
न नमाज आता है, सजदा कर लेता हूं जब सामने आते हो। पल माशुकी तो वही औदस मोदस न पोए, औदसुनो न पोए और न पमूस पोए, हो चितरा मखामख से सजदा दरता हो। मौलाना काफिर गैरुल्लाह तो सजदा हो कुफ्र मुर्तद। ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। ये सजदा अगर उनको रवा नहीं, यूं सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। आखिर के वही कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। तासो ख्याल इश्क दम अजीजानो, इश्क मुंग पुई गुना मोहब्बत मुंग पुई मा योशिया दे जमा आशना दे मा वाले का खबर हो रहा उदय पर आस्ते चे न तो शिया शिया न तो सुनी सुनी मा वे चवाले मान मुंग द्वारा शेखेला नियो पप्रदो आदत तंबलू ना गागौ शिया शियान अली राशका जरा तवख है आगा दर्द चिकम दर्द अली और दागद मरगरो पड़ के हो द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुतालिक देखो गोरे अली से हिजरत को मदीने था यम द टोले मकी दुश्मनदार द टोले मकी जमा कट के बदश पे सोख समझी दुश्मनदार सड़ी कट के बस समझ खबर कवा है अजमा ओशना देनन में उली तो मालिक अखकार है ना वेदा सोरज जाले गुला वंदेवा विच बिजलीगर मुला चाडस खड़े दे वैसे दर्तला माना ची रिश्चा पे सोडस की जो न लगमा देखो गरे अली सरदार कौनैन वर्तवाई ए अली ज़ुख़ब बेगाल अज़म मदीने त हिजरत का उमा अबू बकर बमरा सराई जमा तालाशी बाली खलक बरा पसी गर्जी जमा कट के बसोक समली हजरत अली और तो फरमाया या रसूल अल्लाह अस्ता कट के बस प्रोते मा जमा कट के हुबत प्रोते जगोरे द टोले मकी दुश्मनदार वो या रसूल अल्लाह काश या गौरस खुदा रावली चिकम गशे तुरा पता चलीगी चिपागे जमा और मेघ गुश और तब बच इश्क देते हुए इश्क देते आई जंगे उहुद के द सरदार कौनैन गाख मुबारक शहीद की वैसे करनी पगरुनों की उसी की चले गड़ी साथ ली चावर तो छिपे मैंने दागा खुयो गाख मात शवे
دا امبور راواغسته د ځان نه یو غاښ وویست بیا یې ووی چې هسې نه چې زما د محبوب پاس غاښ ماتي او ما لاندې وویست نو پاس نه یې وویست بیا یې ووی چې هسې نه چا د جام نه وي ما دا وویست نو د جام نه یې وویست لکه راله چې پته نه لګي چې زما د محبوب کوم غاښ مات دی خو راشه د خولې نه ټول وباسه نو به په خپله پکې راشي عزیزانو راغلم نه دی سردار کونین لیدلم نه دی په نالیدو پې مین دی په نالیدو حضور چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې عمره زما د وفات نه رستو دا زما جوبه به پاس په غره کې یو اویسې قرني اوسېږي زما د مرګ نه رستو دا زما جوبه به هغله یوسې الله حضور د وفات نه بعد چې جوبه یې ولړه وړه اویسې قرني ته ووې د خدای بنده څه عمل دې کړی دی چې د محمد رسول الله دومره منظور نظر وی ورته وی عمره والله که نور پوهېږم دا چیله یو ګډې مې ساتلې دي او د دې ځای نه پې عاشق ما ورغلی یم نه یم لیدلی یم نو خو دا مې واورېده چې د هغه غاښ مبارک مات شوی نو ما خپل ټول غاښونه وویست چې زما د محبوب یو نه نو زما خوله کې دې ټول نه وي عاشقي دې ته وایي عشق دی الله عشق دی ړومبه شپه ښځه بچي دین دپاره قربانول سوال نه پیدا ړومبه شپه ده د واده حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه ړومبه شپه ده کټ کې پروت دی ستا د ملک د ودونو ړومبه شپه څنګه وي د شرمېدلي ملک اوسېدو والاو ستاسو د ملک د واده ړومبه شپه څنګه وي الک سره د دنیا لونډان لچران لوفران لپنګان رامرګري شي ټوله شپه پې وي سیارونه ګوري ټوله شپه پې ډمتوب او کنجرتوب ګوري ټوله شپه پې بلو پرنټونه ګوري دا دوی پیژني دا ټول قسم په خدای چې داسې ارامتوب نه دی چې دوی یې نه پېژني اشاره کوه دوی یې بنیاد ته رسي ورېږه یو هلکه 13 ورځو کې د هندوستان ډب چې راغلی د هغه څه نامه وه یاد اورې دلیپ کمار اسې وایم خفه نه شئ خفه نه شئ واده دی او د واده ړومبه شپه ده الله اکبر یې کو د کټه یې ودنګ ناوې راونیو رستل چېرته ورته یو بیبي په یو زړه کې دوه محبته نه ځایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت ناوې ورته
ورته وای چې حنزله ما خو پرنا کې لیدلم له د واده ډومبه شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې سمله ورته ونه وی والله کټینګېدی شمه اناوی ورته وی چې ما خو په رڼا کې لیدلم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوی نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنزله لستوڼې وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼې شلېدلې وي دا بس تا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنزله مو لګېدو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم چې د احد شهیدان غسل مو ورکوي خپلو کپړو کې دفن جبريل راغی و یا رسول الله حنزله ډومبه شپه دوا د کوره چې راتلو غسل نو کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنزله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنزله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنزله غسیل الملائکه هغه حنزله چې ملائکو ولا غسل ورکړو عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هريره عاشق په تمام روایت د حدیث کې دا ابو هريره نه زیات روایت چانه ندی منقول ولی زکه چې لیوانه روټه جامع اوبا خوراک سکاک دې سده د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تور سترګو یو نظر وي زما خوراک د ستور سترګو یو نظر بس چاره ته وګوري موړم شم تندم لاړ شي لباس بستر خوراک زما دا شوق می دادی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکل کېدل سترګو می د چهره انور ته کتل د په خوا کې اوسېدل دا نشه عزیزانو واوره او په کلاو غوګونو واوره سنیان منیان نشتا سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی تو ایو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تیرې شو ما لکه سپوی شو ویل خوب غلو ک بیا دې مهرباني وکړه ما دي تاسو سنی څه نه په سنی او نه په مونی بھائی نماز آندائی کے پوچھنے
9:30 दे वक्त कूजा फड़िया घर, कूजा फड़िया ओ मुसल्ला भी फड़िया घर तू ओ मैं नहीं जानदा एदियां बारीकां नू कूजा नमाज मुसल्ला फड़िया घर तसा मुंस तस पोई गई दावे सर दर तवय چې د مونږ غرض تر اوسه مونږ گزارو نه دی پیژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پیژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پیژني په هغې فایده نه مرتب کیږي بل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وویل ما پیمانه وې جنازې خو دې ډېری کړي وې علاوه مالدیزه کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې د مړي سره به بیګاله څه چل کیږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای یې بخي مالدیزه دې درد کړی دی کنه درد خو نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ور کوي دغه امامان چې دې ځای د نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کو دا لا غرق دي دا بل ورځ غیبي جنازې چې کېدي دعا وکړئ خدای یې مخې جنت ورکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکا وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم زه خو صفا خبر آغا جنازه لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم نه دې ځای دې درد نه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پیژنئ اسلام څه ته وایي اسلام سمانا شیعگان ځان ته مومنان وی مالکه مومن څه ته وی مومن مانا امن دینے والا امن دینے والا مومن دی ته وی بل امن ورکول مومن دا مانا اسلام څه مانا گردن نهادن من احکام الله تعالی و رسوله د خدای او د رسول حکم ته گردن نهاد کېدل ایمان څه ته وایي وای وای طالبان یې تاسو لکه ها طالبان ته طالبي وای ایمان څه ته وایي شرم پکار دی ایمان نه پیژني اسلام نه پیژني د بازګل کوتا کې شیطانت له خو خطه کړی ویجلیګر مولا باندې ډس کولو پراپګانډې له خو خطه کړی پتا سو بډس کیږي په ما بنه کیږي جنازې بم کوم ټول به مردارې گئی ان شاء الله العزیز ما سکار ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالحق هم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالحق لوی برخلاف په دې جماعت کې مې په دوو ټکو برخلاف اقتدار مې ته نه و دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه ملیان راته خسیان کوه ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو مرګرو
څومره چې په دې اجازه کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخ. حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم، د مړو نیک خصلتونه یادوي چې سړی مړ شي مړی پسې به بد نه وي، دا شرن ناجیز دي. زما په خبره پوهېږه؟ خبره لاړه، خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه. اوس سوال د ملک دی، سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی. عزیزانو شیعو تم وایي، سنیانو تم ویم، نور فرقو تم ویم، که پاکستان وو تاو زب سره د دلایلو جنگ مکو، که پاکستان نو زمون ملک نو نه به سنی وي او نه به شیعي. زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتې. خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده، مونږ د ملک دشمنان نه یو. علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو، مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو، هغه وې چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مده پورې وچلي. دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته، سوال د چا شخص پورې نه دی. ضیاء الحق کلاړو دعا وکړي چې الله یو صحیح نمائنده داغه په ځای مونږ ترا پیدا کی چې د دې ملک قانون قرآن کی. ما ته وګورئ ترغیب پریدونه که فوجیان وی او که غیر فوجیان وی چې ترسو پورې د دې پاکستان قانونم قرآن کړي. تیار یې دیتا زمون ټوله جګړه با دې د پاره چې د پاکستان قانون قرآن شي. عزیزانو شهید ستوي دا باس با سبا 12 بجے کوټه کې بیا جلسې. تاسو به مهرباني کوئ راځئ به ما مرایم خوږې دا خو تاسو کې څوک ولیان ناستی نو خدای اوس بځای کم خو لاس اوچت کړئ، لاس اوچت کړئ. ګوره ما ته یو منټ لاس کوس کې خدای ته وګورئ چې د خپل لاسه د غي جلوسونه کامیاب نه کړي. ای خو مونږ سره جګړه پدې ده چې زمونږ جلوس کې لشل کسي او ټول خلک تاسو را نه دغه کړه غلي وزي او نیخ کورونو تزي چې هغه مو واته کسي او ځان باندې ریخي وای وای ځان زي خدای مبارک. چې تاسو فکر مکوئ دا جماعت قاری اسلم جوړ کړي دي او د ملنګانو غوندې بلوډ سپیکر تناستو در پدر خاور په سره خیر غوښته چې ترسو پورې د ژوندې دا جماعت د ده کدالا کې خلق بغیرت شو او په دې غیرت نه کولو نو مونږ سبلا والی یو بیا. په دې لار بزته ریدما او د چغې به مې په لوډ سپیکر اورېدې چې خیر به غوښتو دا جماعت جوړ کړي. دا ما ورانم لیدلو، دا ما ډیرانم لیدلو او دا ما اوس دومره آبادم د په برکت ولي. عزیزانو دې کې مدرسه بم د دوی محتمم بهم دیوی کدا لاکی خلق د پیسو تحمل نشي کوله. دارالقرا د مالګو منډي مدني مسجد چې یو عظیمه اداره د دین ده د اغه زینب مفت استاد راضی او دلته به سبق پڑھاوي مفت تنخواه به قاری فیاض ور کوي او سبق بدلته پڑھاوي. که قاری فیاضم دیوال نزان پناکو مونږ به ولا خیر غواړو او داغه استاد تنخواه به پیدا کړ. په دې خبره انتظامیه د ځان پوي کی او د ډي اس پی صاحب په نوټس کې دا خبره راغله چې سړی پوي کا
او سړی ګوره شیعه نه دي که تاسو هغې ته په غوسه شوي نه یئ ځکه چې دا ورځې داسې دي شیعه نه دي خدای مهرباني ده د پېښور شیعه او سني منځ کې تر اوسه نه تصادم شوی دی او نه به کولو ته پرېږدو اسلام د دلایلو مذهب دی زمونږ او د شیعو په یو ټکي جګړه ده او انشاءالله به په دلایلو سره حل کوو هغوی وایي چې مونږ تیز عاشقان یو د امام حسین او مونږ وایو چې مونږ تیز یو هغوی وایي چې مونږ تیز یو ځان وهي مونږ وایو چې مونږ تیز یو د امام حسین او د رسول الله دشمنان وهو کنه چې څلوېښت کاله د پاکستان وشو دې غریبانو هم ځان والو نه بل له څپېړ نه ده ورکړې او مونږه د پاکستان د هر حکومت بیړه تباه کړه یو حکومت رانه په سړیتوب نه دی تللی او نه به رانه ځي ضیاءالحق صاحب وفات شو زمونږ او د هغه ټول اختلافات ختم شو دا یاد لرئ اسلام دا دی چې مړي پسې به د مړي بد نه وی ختم شو وی جی دینا پس پس کیږي ملکه دینا پس څه وشو نو مونږ به بیا څه کیږو څه دې وکړه هغسې بدل غلام اسحاق مال غلام احسان ضیاءالحق خو بیا هم ځوان و منډه یې والی شوه دا خو بوډا دی منډه هم نشي والی دی به د ځان تماشه کوي وی مارشالله ما نورې ما درې مارشاللاګانې تېرې شوې دیوبندیت ختم نکړه که څلورم رالم انشاءالله دیوبندیت به سینه په سینه جنگ کوي ورسره زما عزیزانو عرض داو چې دې وخت کې ملک ته د یو عظیم بحران سامنا ده اول ناول میں دا دعا دا چې یا الله زمونږ د ملک کې خپلو کې بار قسم جنگ کو خو یا الله د بار آفت نه په امان کې وساتي ځکه چې د بار آفت پې راشي ملک نه نو مونږ به هم نه که داسې نه ده ملک وي خو مونږ هم بیو جنگ به مو کو هر څه به ملک نه مونږ به هم نه نو د دې وجې نه بیرونی خطراتو با په اتفاق مقابله کو هغه که روس وي که امریکا وي او که هندوستان وي بیرونی خطراتو نه د زمونږ ملک خدای ساتي او ملک دننه داسې طاقت نشته چې د دیوبندیت مقابله وکړي په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو پورې هم د دې ملک قانون قرآن کړی ما انګو کې شیعه و حضراتو ته ووې مال خبره واورئ کور کې خبرې کوو پر ورورولۍ جګړې نشته د انګو ایسې ما ته وي یاره جي لکه ما په آرام کښېنه زه یریدو والا خو نه یم اگر چې تاسو مې میاشت کې درې ځله وجنئ بیا مې را ژوندی کوي کله را باندې ډزې وکوي کله را باندې څه وکوي کله را تاسو د دا وس خدای درکړه دا پراپېګنډې کوئ زه که دا وایئ چې دی مړ شي نو د پاکستان هغه خلق به خوشحال شي چې د چا ښځې بربنډې ګرځي دا 10 ورځې مو کتې د سنیانو ښځې ټوله شپه په دې مارکو به ګرځېدي ګوډاګي بهتر دا ګوډاګی څه کوي بیختي وي په دې څه چل دی په دې سید حسن پیر کې یو ګمبد جوړ دی په هغې کې یو زانګو ده وړه غونه نو دا ښځې ورشي زانګو له داسې ټېله ورکي او کاڼی راولي او داسې ورلړوي نو چې کاڼی ور وغورځېږي زانګو کې نو نورو ښځې مبارک شه مبارک شه ولې وی کاڼی زانګو کې پرېوته زوی به دې
پینزو پیرانو کی کم خیال کړی ونو ته جاروګانې لړه کوي نوې جارو یو سیال ته ونو ته لړه کوي خو چې د چا جارو پاسون مبارک جارون خطا یو خراب غوندې ټکی را یاد شو خو نه بیا کوم ته په شرمونو شرمېږي بیا زمونږ ښځو چوري منلي وي نو ډم ځان سره کې او د چوري ټوکری په سریخي او د پینزو پیرانو لذي او ډولکی مخ کې او زمونږ ښځې ورپسې وایي ما د پینزو پیرانو چوري منلي داسې ده که نه نو دا خلق خو مانه تنګ دي خو زه یې پرېږدم چېرته که زه مړ شم والله العظیم تاسو تستنیوالو د پاره به بل بجلیګر ملا پیدا شي که زه مړ شمه په خدای قسم ستاسو رازونو فاش کولو د پاره به بل ملا پیدا شي که دا دین په جناب محمد رسول الله پورې موقوف نو چا وفات شو هغه کار الله د ابوبکر صدیق ناغستو چا هغه وفات شو هغه کار الله د عمر ناغستو چا هغه وفات شو هغه کار الله د عثمان ناغستو چا وفات شو هغه کار الله د حضرت علی ناغستو زمر شم ما نرستو ببل لکھا کروڑها علماء لوی لوی خلق موجود دی قادیانان خوشحالیده چاہتا اللہ شاہ بخاری وفات شو منگ تخلاص شو چا وفات شو اللہ غلام غوث ہزاروی ورطا پیدا غلام غوث ہزاروی چی بوڑا شو اللہ ورطا مفتی محمود را پیدا مفتی محمود چے کمزور شو مولانا یوسف بنوری ورطا را پیدا نو زنگل دزمرونا خالی نہیں اور زمانہ کے با اللہ سڑی پیدا کئی او تاسو تب دا کونین زکا چی بنی آدم وی دو ڈاکٹر بئی چی ڈاکٹر وی دا تب علاج بئی تاسو دا بیدینہ تبی نیولی ہے او دا کونین استنے با پا کوناٹی کی در تا وہی اور ٹیم چی خلاصے گئی بنا عزیزانو عرض میں داو چی شہید ستوئی شہید دا فعیل وزن دے فعیل وزن پا عربی کے کلا پا مانا دے اسم فاعل رازی او کلا پا مانا دے اسم مفعول رازی دلتا شہید پا مانا دا مشہود دے شہید تا شہید ولی وی زکا مشہود لہو بالجنہ ام مشہود لہو بالملائکہ شہید تیاخو شہید زکا وی چی دا ساکم ٹیم کی اوزی نو دغا وقت کی ملیکی ورطولاڑی او پا جنت کی اخپل مقام ورطخی چی دا ستا زیدے سترگی دے پٹی دل او دے مقام تبلاش نو شہید دا مانا اس شہید دا مرگ نرستو حکم دادے چی جامع بتنو باز لیکن ویزاد وینقص کہ جامع زیادے وے تے کم بکے کہ کم وے پورا بے کے دری کپڑے او سرد وینو بے دفن کے دی کی سراز دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی کے راز دا دے چی شہید چی دا قیامت پا ورز را پاسی نو دا دا وینے او دا زخمون با دا مشک او دا عنبرو پشان خوشبوئی کئی ایس مڑے با دا تقاضا نہ کئی چی خدا ما بیا دنیا تواست
واحد مړی به شهیدی چې یا الله کاش چې په دنیا کې ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل خدای زه مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی مړ کېدی او بیا ژوندی کېدی قتل کېدی او بیا ژوندی کېدی حدیث کې راځي سردار کونین نه تپوس شو چې د شهادت په ګولۍ او د شهادت په تور او په غشي چې څوک ولګي د درد محسوس کوي سردار کونین فرمایل چې د شهید درد د تور او د غشي دومره ای لکه د سړی خپه کې چې ازغې لاړ شي اوس بل ان الله حرم على الارض اجساد الانبیاء والشهداء الله حرام کړی دي په ځمکه باندې بدنونه د انبیاء بدن چې د غزمکه نه خوري تر قیامت پورې به سالم پراته وي او د شهیدانو بدن چې دی هغه هم ځمکه نه خوري تر قیامت پورې به په خپل وینو کې سالم کړي عزیزانو یو بل د کار ټکی درته وکړم خدایم پوی کپینو خبره پوی شي دا یو مسله ده چې روح عرض ده او که روح جوهر ده عرض اهل مناطقه قائم بالغیر توای او جوهر قائم بالذات توای نو روح عرض ده او که جوهر ده آیا ده قائم بالذات ده او که قائم بالغیر ده د جمهور علماء و مذهب دا ده چې روح چې ده دا جوهر ده دا عرض نه ده دا جوهر ده او عرض نه ده عزیزانو روح یو سوال ما باندې یو سړی وکړو لکه ښه ګورئ ما ته چې تاسو وایئ چې په قیامت کې به سړی په دوزخ کې واچولی شي او په اور کې به سوځي او مارانو په خوله کې به په جرندو کې دل کیږي او دا چل به کیږي او دا چل به کیږي او دا چل نو بنی آدمو خو ګناه کړی ده که په قیامت کې په اور سوځي او په جرندو دل کیږي د غویانو میخو ګډورو چیلو دوی څه ګناه کړی ده چار ورځ په لکونو کروڑونو حلالیږي او په کوړو کې مکیږي کبابونه تی پخیږي خلک خوري په اور باندې ورتیږي دوی څه ګناه کړی ده په دې سوال پوه شئ د دې څه جواب دی طالب ها څه کتابونه ها حفظ کې حفظونه ډېر کوي ورسره کتابونه هم وایي د حافظان داسې مولا چرګک ټوپۍ په سر یې غوړ غوړ ګرځي نور په څه پوهېږي نه کتابونه وایي په دې خبره پوه شو چې دوی څه ګناه کړې ده چې دوی له دومره سزا ملاوي بني آدمو خو ګناه کړې علما لیکي چې تکلیف د عذاب روح توی بدن ته نه دی خو وګورئ زما دی بدن نه چې دا لاس غوس کې دې ځنه پریک د دې لاس بدن سره تعلق ختم شي او دا لاس یو سه او ته په کوړای کې دی او کېمای کې زما بدن لپاره درد رسی हाँ जी تا نزی او تیکا پرې کوم او هغه تیکا کې سیخ ور سیخ کې اچوم او په اوري نیسم ستا بدن لپاره تکلیف رسی نه رسی
تکلیف تعلق لري د روح سره. روح چې د بدن نه کټ شي، دغه بدن که بیا په اور کې واچي او که کیمکې او که ټوکړې کې او که وریته، روح ته په تکلیف نه رسي. ساروی چې حلال کی روح ته کټ شي، چې روح ته کټ شي ساروی ته اډو تکلیف وي نه. ما په دې خبره پوه شو؟ بل یو سوال و، یو هندو دی زمون یو بزرگ باندې سوال وکړو چې تاسو مسلمانان څه ظلم کوي؟ مړی راوالی او خخې کوي، لاندې په ځمکه کې سخا شي، چینجي پکې وشي، مردار شي، بویونه وکړي. دا ستاسو سړیتوب دی. پکار دا دی څنګه چې مونږ کوو، لاندې لرګي او باندې لرګي کیدو، مړی په منځ کې تیل پې واچو، تیله ورته کو، اذا وجد فتلاشا، ایره شي نیست و نابود شي، بس ختم شي. نه ګند تی جوړیږي، نه مرداري تی جوړیږي، نه تی بوی جوړیږي. فقیه وایي د هندوانو ملا ته چې خبره دې ټیک کړې، خبره دې ټیک کړې، پکار دا دی چې مړی سوځي او مونږ غلطي کوو چې خخو. خو یو خبره زمونږ دا روح دا د عالم ارواح نه راغلی، عالم ارواح نه چې راغی هغه د ځمکې نه واده وکړو. دا بدن د ځمکې نه جوړ دی. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. روح د اسمان نه راغی او د ځمکې نه واده چې واده یې وکړو، پاللی کېدو. د دې واده د حفاظت دپاره الله پاک اوبه پیدا کړي، د دې د خدمت دپاره الله اور پیدا کو چې دې واده دپاره به روټۍ پخوي، کټوۍ پخوي، په دې اور به پخي، کټونه یې جوړ کړ، کرسۍ، میزونه وغیره. روح پسې جواب راغی د عالم ارواح نه چې واپس راځه. روح روان دی واپس، بدن پریږدي، اور د بدن د پاره نوکر دی، ځمکه د بدن د پاره مور ده. اوس روح به دا بدن مور ته سپاري که نوکر ته به سپاري؟ حق د چا دی؟ هندو هریان وستا خبره ټیک ده، مونږ به هم سوځولی وی، خو چې روح پاس روان شو نو د انصاف تقاضا دا ده چې دا بدن د چا نه اغستی دی هغه ته یې حواله که، نوکر ته یې ما حواله که. ما په دې خبره پوهېږي عزیزانو؟ بله خبره، ستا ملک د هرې فتنې مرکز دی، د هرې فتنې. یو شیعه دی زما اشنا دی، ما ته وی چې تاسو په امام حسین پسې اډو جاړئ نه. مال زه ویلی و، مال چې زما زوی دوبۍ ته تلی او په دوبۍ کې ډېرې پیسې وګټي او راشي، ښه کرکولي په سري، په جامې اغوستي، ټاټ پاټ کې د جاز نه راکوش، چې زه ورته داسې وګورم
نو هلته په مزدورۍ خو یې خفه ومه لیکن چې اوس ورته وګورم جاړم به که خوشحالېږم نه نه سم ووایئ ولې دا دوبۍ موبۍ نه چې راشي که خیال کړی که نه دی کرکل مرکل په سر یو تازه کراچۍ کې حجامت مجامت کړي که نه داسې ډېر غوړ زیړ راکوشي داسې نو زه به خاندم خوشحالېږم به ورغاړې بوزم سب به کم چې ماشاءالله زما زوی خدای کامیاب راوست نو مال ته په ایمان ووایه چې امام حسین په جنت کې دی که په دوزخ ټول ووایو نو په جنت کې مزې کې یو زه دلته ځان مې په والو مړ کو د دې معنا دا ده چې زه پې خفه یم چې په جنت کې ولې پیغمبر ویلی دی سیدہ شباب اہل الجنہ سیدہ شباب اہل الجنہ اے مسلمان قوم امام حسن و حسین با پا جنت کی د جنت د نوجوانانو سرداران وی بیات سوئی ان فی الجنت نهرا من لبن ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن پا جنت کی د پیو یو ډیر عظیم نهر دی خدری کسانو د پارا بیوی چالا لعلی وحسین وحسن نو د حسین خدا مقام د بی بی فاطمه مقام با پا جنت کے د ټولو بی بیانو سردار وی د بی بی عائشہ مقام فضل العائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام اے صحابو د بی بی عائشہ فضیلت پټولو خزو دومره اوچت دی لکه د ماتې کړې روټۍ فضیلت په ټولو روټو اوچت ای په جنت کې دي نو زه وجاړم ولې د خدا معنا چې د باندې مې دا رتبه پیرزو نشي تاسو خو خوشحال شئ بلکې که لږ درته رښتیا ووایم ورته وایه چې اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې جی لور ودوما یو 100 روپۍ مې پکار هغه ورشه حضرت عثمان ته ووایه چې 100 روپۍ راکړه ورغه رسول الله را لېږلی ما 100 روپۍ پکار هغه 100 روپۍ ورکړې چراغ په 100 کارو نشو بیا راغی صاحب یو 100 نورې پکار وی ورشه عثمان ته ووایه چې 100 خو د خدای په نامه را کړې وی او 100 د رسول الله په خاطر راک چې د رسول الله خاطر ورته وی هغه د ټولو خزانو کنجیانې ورته په جولای کې واچو وی د رسول الله په خاطر ټولې خزانې استاش آراغه جناب محمد رسول الله تا وی د خدای په نامه خو یې 100 را کړې او ستا په نامه یې راته ټولې خزانې حواله کړې راویې غوښتو اے عثمانه زما په نامه دې 100 ورکړې ټولې خزانې حواله کړې او د خدای په نامه دې 100 ورکړې و یا رسول الله بأبي انت و امي زما مور او پلار دې لتا قربان شي ستا په نامه مې ټولې خزانې ځکه ورواله کړې چې کته نه وی دا داسې ښه خدای به ماته چا ښودلی زه خو هغه عثمان وم
چې په خپل دولت باندې به مې بوتان واغسته هغې ته به مې خدای وی کور مې د بوتانو ډکو دولت مې ټول په بوتانو باندې باج کړی و بت به مې واغستو هغه ته به مې خدای وی نو که ته نه وی دا داسې ښه خدای به ما ته چا ښودلی وی نو زه وایم چې یزید سره م جوړه وکئ که یزید نه وی دا دومره مقام به امام حسین له چرته موندلی وی خدایم خوار نه که نه که قلو کوي هغه ورځ مې ورته وی مان راځئ دا د شیعو مولیانو مونږ په یو کوټه کې ګیر کوي جنجال ټول مولیانو جوړ کړی سارا گن آیا بجلو کې ویرمنو سار ورته ایس ڈی او د ماښام ورته ایس ڈی او ویلی چې او مال روڈ تے فالٹ بجلی تے جا کے ڈھونڈو او لنک نہیں ٹھہر دے آئی چې تلی ګرځي د شپې په 1 بجه د لال کورتای په جمعات کې 2 تارونه یو ځای شوي ټیکې کا سار ته ایس ډي او تپوس کوي چې آغا جی او راتی کې ہویا فالٹ دا آغا ورته وایي چې اوہو ایس ڈی او صاحب सारी रात फिर के साडा बेड़ा तबाह जो लाल कुर्ती दे मसीद गया सारा गन मसीद ही जाए सारा गन मसीद ही जाए टोल लेबर ले खोंदवर को बिजली घर के अलता वेचे फिर क्या है वेचे सारा गन मसीह की जाए सारा गन साढ़े चे और उसने चाहता पोसो क्यों दा प्लाने बुजुर्ग दे दो तबलीगियानों पर खिलाफ तबलीग वाला मैं खबर अखलास अदा दज़्म के पसर द तबलीग वाला ना खड़ाला زما دې د خدای په ذات قسمی قبل چرته شه د ځمکې په سر ما په دلی کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په روس کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په چین کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په امریکا کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په لندن کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه ما په پاکستان کې د تبلیغ د ډلې تماشا وکړه او ما په پاکستان کې د روټي خلاص تماشا تبلیغ فرق څه دی که ملا برخلافی ملا یہ پیر برخلافی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل پیر جی پیر پوڑی کی چی چوغاوا چی پا ایمانے میں ہم چرتا دا سڑی زوئی مونگ پا یو کمیس کی نہیں شوٹیں گے دے امڑ کی دا گرمائن پیر جی پیر خو مولانا اشرف علی تھانوی پیر خو مولانا حسین احمد مدنی پیر خو مولانا رشید احمد گنگوئی پیر خو مولانا قاسم نانوتوی پیر خو شیخ الہندو چه دا انگریز خلاف دا دیوبند بنیادی خیر دیوبند قلا جوڑا کرے وا دا انگریز دا وشتو دا پارا بیا دا انگریز ایجنٹی پا ہندوستان کے چا کولا دغا پیرانو دے الوا خورو کولا چا کولا فی الحال تاسوکتا پا لس کالا دا ضیاء حکومت کے پا سینیٹر ہے او پا ممبر ہے
सो खर्च शो द जिया पगे की केनस्त शरीयत बिल चशेव सोचा समझ स्कीमो दागद हुकूमत द दवाम द बका द पाक शरीयत बिल शरीयत त पास कोले शे अमरीके दर तनी वेली ए सरुनम द चरगानो चटुशा कौम वले दो का कवई जालिमानो दा कौम बाल दे मुंगे बालरान यू चपार तरफ याड़ो दे मुल्क च अमरीके नहीं वेले ते इस्लामी निजाम रावस्ते अकल कई लगे सोचो कई लगे सोचा समझ स्कीमो 50-50 लाख रुपए द कौमी और सूबाई असेंबली मेंबरानो वालिदी दा कौम बा वक्त रातलो सरा ददी मेंबरानो खपो की पुड़िया चोमो पर सरा को बेरा का 50 लाख रुपए दे सकड़े दलते यो मेंबर दे माते वे एक दो आदमी नहीं है कितने गरीब थे कि एक दो सैकड़ां पेज दे वहीं ते देवे मालैन ना आदवा सड़ी में पता मकड़ा माल का सैकल राजी वही वाले खुदा खुद दिन दुनिया खका दादवा कालो शू अल्लाह के रोले गले खुदा दे कुरान कमाले बेड़ा दे तबाशा मैं जी दो ककड़ा गरीबान बहुत सपोरे हुई जी जोड़ा सैकल दो वाले माल का जो सैकल स्वरेगा ममना दागद यो मेंबर 50-50 लाख रुपए वाली दी प्रेदम आमना चिकी मकड़ी में नहीं उस दा कौम गो रही का इलेक्शन सभा के दगा जाड़म मंदानवान बम्बियानी वली और इम्बवई में चिदद शुमले डेरे खोगी थी दगा मंदानू बबिया दे खार की नाजीजान खबर और इस्लाम इस्लाम निश्ता न मुन केश्ता न दुई केश्ता जमुंगा द खार दा अकीदा दा चे दोजख मोजख नहीं है इंजे दबका शबका मलवाने नहीं लेके केसी के बड़ा छोड़ा ते जन्नत मन्नत भी नहीं है इंजे बाग बड़ी चेल इन्होंने के बागा भी बड़ा छोड़े ते नहरान ते दरिया आवन ते फलाने ते कुछ भी नहीं नुश्तई सम न मामा वारा कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की कम कौम चिप दुनिया के खपले फैसले प कुरान की द आगा कौम शपारस बद मर्ग न रोस्तु कुरान कवी राशे पदी पे खबर के लोय लोय उलमा दी लोय लोय खलक दे सुख सपेड़म नहीं कड़ी ताने तमंडक है मिर्जा वर्षे लिख ले मेरी रिपोर्ट इदी इंज करा मेरे ते बंदूक कडिस ते मनु थप्पड़ मारस पुलिस मंडी की आमरौनीस पताना के दे पेरंगी कानून दे पकचरों के द अंग्रेज कानून दे पादालतुनों के द अंग्रेज कानून दे पजुमातुनों के द कुरान और द हदीस और द खुदा और द मुहम्मद रसूलुल्लाह कानून स्ताच पदे सरक चासर लांजा पे खशी और ताने लद पेरंगी कानून ला मंड के और जुमात लद खुदा कानून लरा मंडन के द मरंगा रुस्तो ओ मुल्ला एक चार मलवाने साढ़े कार आओ ना मेरा प्यो मोयब दे पीछे खत्म करना ने असी तेरे कार आके दो दो सिपारे पड़िए फिर 2-2 रुपए पकड़ा के तो कोई जोशे हुए चोल खुआ दे बख्शो मेरे प्यो पीछे 2 सिपारे ए मुल्ला इतने कम अकल निंगे कारी असलम इतना कम अकल निंगा कि 2 रुपए तो 2 सिपारे तेरे प्यो पीछे बख्श दे इधर अपने प्यो नु क्या होया ए मुल्ला इतने कम कारी फयाज जड़े निमक मंडी बड़े तालिबान उस देखो उन्हें भी मनु किया कि मैंने तालिबान समझाया कि तिपारे खपल मड़ी पसे बखिया और ओटा ददी खड़ूस न हो
تاسو پوه شوي په خبره په دوه روپۍ بیا په 2 روپۍ خو کاونسلر تاړې ته نشي بوتلی کاونسلر بوتلی شي دا د غلو جمعداران دا کاونسلران د چواریانو جمعداران په 2 روپۍ دې تاړې ته نشي بوتلی تا په 2 روپۍ قرآن روان کو او د خدای په مخ کې به پلار په خلاصه ای خر بچیا دا ستا عقل دی سر در پوری نشتا د خر سر در پوری تړلې په 2 روپۍ په 2 روپۍ دی رشکا نه وړي 2 قدمه ته په 2 روپۍ پلار په شاکه قرآن ته جنت ته پی بوزي خدای هم خوار که څه بلا در باندې شوی ده تاسو خیال راغی په 2 روپۍ نو دې وجې نه سوچ وکړئ نن په پاکستان کې د قرآن عمره بې عزته کتاب بل نشته نن په پاکستان کې د حدیث عمره بې عزته کتاب بل نشته څومره سپک او بې عزته چې قرآن او حدیث ته کتلی کیږي دومره سپک د یو ډم ناول ته نه کتلی کیږي وګورئ کم نمایش چې د انډیا ډم راغلی او د پیښور خلکو کم عزت ورکړی وای په ایمان دومره عزت هم قرآن له چرته ورکړی قرآن باندې فیصلې شروع کوي کینی تباه کیږي نن اخبار کې دي چې 3 ورځو کې په ټوله دنیا کې یو عظیمه زلزله راتلونکې ده که په هندوستان کې 1500 کسان او 5000 کورونه زلزله تباه کولی شي نو 5 کروڑ هم په پاکستان کې زلزله تباه کولی شي آسمانی آفت به در باندې راشي تباه بشي غرق بشي د تخت لار بم بیا نه چې خدای کم طرف ته وتښتو د دې وجې نه شیعه حضرات سوچ وکړئ امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاد سو فقه جعفریه ټکی تاسو اورئ کنه فقه جعفریه امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاد امام ابو حنیفه شاگردو راځي شیعه حضراتو او سنیانو چې یو شو او په دې ملک د استاد او د شاگرد د فقه قانون راول راشي کنه کې ایمان در کی چې لاس سره ورکو یو بل چې پارام بنه کینو چې د امام جعفر او د امام ابو حنیفه د فقه قانون په پاکستان کې نافذ